அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கீங்க மாலை வேளையில? ஆமென். இன்றைக்கு காலையில தான் அருமையான நம்முடைய சபையின் ஸ்தாபகர் மற்றும் ஊழியக்காரர் பாஸ்டர் பால் தங்கியா அவர்கள் இரண்டாவது கன்னடா ஆல்பமை இன்றைக்கு காலையில் வெளியிட்டார்கள். நினைக்காகி நன்மை செய்வித்தா என்ற இரண்டாவது கன்னடா ஆல்பம் அது. பாஸ்டர் பாலுடைய வாஞ்சையெல்லாம் கர்நாடக தேச மாநிலம் மாத்திரமல்ல, இந்திய தேசம் முழுவதும் இயேசுவின் ஆளுகைக்குள்ளாக வர வேண்டும், இயேசுவின் ரத்தத்தினால கலப்பட வேண்டும். ஆத்மா பாரம் கொண்ட அருமையான ஊழியக்காரர் இந்த கர்நாடகா மாநிலத்தில் ஆண்டவரை அறியாத எத்தனையோ ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க. அவங்க கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்புக்குள்ளாய் வர வேண்டும். அவர்கள் மன பிரச்சனையோடு, போராட்டத்தோடு, கண்ணீரோடு, வியாதியோடு, பலவீனத்தோடு, கண்ணீரோடு எவ்வளவு குடும்பங்கள் இருக்கிறாங்க. அவர்கள் எல்லா குடும்பங்கள் ஆற்றப்பட வேண்டும், தேற்றப்பட வேண்டும், விடுதலை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த சீடியை இன்றைக்கு வெளியிட்டிருக்கிறாங்க. அருமையான ஊழியக்காரருக்கு இருதயம் பெரிது. ஒவ்வொரு குடும்பத்தினருக்கும் ஒரு சீடியை இன்றைக்கு இலவசமாய் கொடுக்க போகிறோம். அல்லேலூயா. ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கு ஒன்று மாத்திரம். நீங்க அதை கேட்டுட்டு நீங்க மற்ற குடும்பங்களுக்கு, கர்த்தரை அறியாத பிள்ளைங்களுக்கு அதை கொடுத்து நீங்கள் அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் நம்மை கேட்டுக்கிறோம். ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கு ஒன்றாக நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ளும்படி தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். கொடுக்கும் பொழுது நம் மத்தியில் இருக்கும் சகோதரி மஞ்சுளா ஆபிரகாம் அவர்கள் வந்து இக்கூட்டத்தின் செய்தியாளராகியும் FGAT Full Gospel Assembly of God சபையின் மூத்த போதகரான பாஸ்டர் பால் தகையா அவர்களை அறிமுகம் செய்வார்கள். I would like to present to you a brief on AGAT Church. The church was started in 1983 with 3 people by our pastor Paul Tangaya. God bless the church today with 22,000 people attend every Sunday. The church was built under the anointed leadership of our pastor Paul with select pastors and trusted leaders. The church services start on every Sunday from 5:45 a.m. to 4 p.m. with 9 services in Kannada, Tamil, English, Nepali and Hindi services. There is a service for youth called New Generation and Children's Church for Children, which is led by dedicated and chosen pastors. On New Hope TV every Sunday, our service is relayed at 8:30 a.m. to 10 a.m. in Tamil and 10 a.m. to 12 p.m. in English. The purpose of the church, which caters to varied needs of the people like prayer, healing, spiritual counsel, and personal counseling. AGAT has the distinction of being the only church with a holistic approach which caters to the needs like empowering people, preparing leaders, spiritual and emotional nourishment with God's word. Our church also helps in employment, feeding the widows, helps in offering free computer course, tailors and tuition. The church reaches out to individuals, to castles. The church also uses the latest technology and reaches people by the way of satellite churches in different areas of Bangalore like Electronic City, ITPL, Whitefield, Vattur and Dalahalli. Today, FGAT Church can proudly boast to be the biggest church in Karnataka because of the dedicated, sacrificial, anointed and dynamic, untiring leadership of our pastor, Reverend Paul Tangaya. Friends, it's an honor and privilege for me to introduce our senior pastor, Reverend Paul Tangaya. He is a mighty man of God who has established the largest church in the state of Karnataka. His life and ministry has impacted thousands of lives in India and across the globe. A man with a passion, vision and commitment for adding souls into the kingdom of God. Glory to God. Will loud people call him Tiger for Jesus. Friends, I would like
ಸ್ತೋತ್ರಿக்கிறேன். ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಿಸುತ್ತೇನೆ. சகோதரன் ஜோஸ் அவர்கள் இந்த பகுதிக்கு எல்டராக இருக்கிறார்கள். அவரோடு சேர்ந்து எல்லா தலைவர்களும் இன்றைக்கு சாயங்காலம் இவ்வளவு ஒரு அருமையான கூட்டத்தை அவர்கள் ஒழுங்குபடுத்தினதற்காக நம்ம அவர்களுக்கு கரங்களை தட்டி அவர்களை நாங்கள் ಹಾಗೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. இந்த அருமையான குவாயருக்காக நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಯ್ಯಗಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ತರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ஆண்டவர் நம்மை இந்த பல இடங்களுக்கு பெங்களூரில் நாங்கள் சென்று இயேசு யார் என்பதை பற்றி நான் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டு வருகிறேன். ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. வேதாகமத்தில் சொல்லியிருக்கிறது, நீதிமான் விசுவாசத்தினால் பிழைப்பான். ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೀತಿವಂತನು ಬದುಕುತ್ತಾನೆ ಎಂದು. இந்த உலகத்துல மக்கள் எத்தனையோ காரியங்களை அவர்கள் செய்கிறார்கள். அவர்கள் வாழ்க்கையில் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்காக. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ. மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வெறுப்பு, மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தோல்வி, மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வாஞ்சி இருக்கிறது. உண்மையான தெய்வம் யார் என்று அறிவதற்கு ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸೋಲು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾದ ದೇವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ. மனிதன் இந்த உலகத்துல செய்ய வேண்டிய எல்லா காரியங்களையும் செய்து எப்படியாவது இந்த நித்திய ஜீவனை அடையலாம் என்று சொல்லி மனிதன் அவனுடைய திட்டத்தின்படி அநேக காரியங்களை செய்து உண்மையுள்ள தெய்வம் யார் என்று அறியலாம் என்று அவன் சுத்தித் திரிகிறான். ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಸತ್ಯವಾದ ದೇವರು ಯಾರು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. வேதாகமத்தில் சொல்லியிருக்கிறது, விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான். ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೀತಿವಂತನು ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. ரோமர் 1ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லியிருக்கிறது, சூரியனை படைத்தது ஆண்டவர், சந்திரனை படைத்தது ஆண்டவர், மரங்களை படைத்தது ஆண்டவர், கற்களையும் நதிகளையும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா படைப்புகளையும் ஒரு ஆண்டவர் அவர் படைத்திருக்கிறார். ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ದೇವರೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. சூரியனை படைத்தது அவர், ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು, சந்திரனை படைத்தது அவர், ಚಂದ್ರನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು, நட்சத்திரங்களை படைத்தது அவர், ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು, கற்களையும் மண்ணையும் ஆறுகளையும் நதிகளையும் படைத்தது, மிருகங்களையும் பறவைகளையும் படைத்தது ஆண்டவர். ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಸಮುದ್ರ ಮೃಗಗಳು ಹಾಗೂ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾಡಿದದ್ದು ದೇವರು. மனிதன் என்ன செய்கிறான் என்றால், ಮನುಷ್ಯನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದರೆ அவன் படைத்தவரை வணங்காமல் படைப்புகளை அவன் வணங்குகிறான் என்று ரோமர் 1ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ, ಮನುಷ್ಯನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರನ್ನು ಆತನು ಮುಗಿಯದೆ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು. அவன் சூரியனையும் சந்திரனையும் கற்களையும் மலைகளையும் ஏறி அங்கு இருக்கிறவர்களை அவன் பார்த்து வணங்குகிறான். ಮನುಷ್ಯನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಏರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಆತನು ಮುಗಿಯುತ್ತಾನೆ. ஆனால் அவைகளை படைத்தவர் ஆண்டவர். ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ದೇವರು. அவரை விட்டு அவன் என்ன செய்கிறான்? படைப்புகளை வணங்கி படைத்தவரை மறந்து விட்டான். ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರನ್ನು ಮರೆತು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆತನು ಮುಗಿಯುತ್ತಾನೆ. இப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வம் தான் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்து நம்முடைய பாவங்களுக்காக அவர் சிலுவையில் மரித்து அவர் அநேக பாடுகளை பட்டு அவர் 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழுந்ததன் காரணம் என்னவென்றால், மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில வெறுப்புகளோடும் வேதனைகளோடும் துக்கத்தோடும் துன்பத்தோடும் படைப்புகளை வணங்கிக் கொண்டு எனக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு விடுதலை கிடைக்காதா என்று ஏக்கத்தோடு வாழும் இந்த மனிதனுக்காக ஆண்டவர் இயேசு எங்களை தேடி வந்தார். ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸೋಲು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನನಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಎಂದು ಹೇಳುವವರಿಗಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನು ಸತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இந்த உலகத்தில் அநேக பாவ வாழ்க்கையை மனிதன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். ಈ ಲೋಕ
ಮುಗಿಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. அதுதான் ரோமர் 1ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. படைப்புகளை மனிதன் வணங்கிக் கொண்டு படைத்தவரை மறந்து விட்டான். ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬರೆದಿದೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ದೇವರನ್ನು ಮರೆತು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಗಿಯುತ್ತಾನೆ. நீங்கள் கடவுள்களை தேடி போகிறீர்கள். ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋಗುವಲ್ಲಿ. அநேகர் கடவுளை தேடி போகிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் கடவுளை கும்பிடாவிட்டால் அவர்களுக்கு சாபம் வாழ்க்கையில் வரும் என்று ஒரு பயத்தோடு அவர்கள் கடவுள்களை தேடி திரிகிறார்கள். ಅನೇಕರು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಮುಗಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಪ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭಯದಿಂದ. மனிதன் அவனுக்கு ஏற்ற விதமாய் அவன் ஒரு கடவுளை தேர்ந்து அவரை தேடி திரிகிறான். ஏனென்றால் அவனுக்கு மனதிற்குள் ஒரு பயம், நம்ம ஆண்டவரிடம் நாங்கள் போகாவிட்டால் கடவுளை தேடி அவர்களை கண்டித்திடுவார் என்று. ಈ ಮನುಷ್ಯನೇ ತನಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ದೇವರನ್ನು ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ನನಗೆ ಶಾಪ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ. நீங்கள் கடவுள்களை தேடி திரியும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து உங்களை தேடி அவர் வருகிறார். ನೀವು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. நீ கடவுள்களை தேட தேவையில்லை, இயேசு உன்னை தேடுகிறார். ஹல்லேலூயா. ನೀನು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. நீ பயத்தோடு கடவுளை தேடுகிறாய், ஆனால் இயேசு வரும் பொழுது உனக்கு பயத்தை மாற்றி
ಅದನ್ನು ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು இந்த வாலிப